शामिल। चंडीगढ़ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੀਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਟੋਲ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ। ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਟਿਕਟ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ। टमाटर ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਗਾਮ। ਹੁਣ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਰੇਟ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਬਣੇ ਵਰਕਸੇਫ ਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕਸੇਫ ਸੰਸਥਾ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल करते हैं। अमेरिका दे विच खालिस्तान समर्थकों की वड्डी हिमाकत वेखण नूं मिली है। अमेरिका च खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय कौंसुलेट ते हमला किया है। सैन फ्रांसिस्को दे विच भारतीय कौंसुलेट नूं अग लगाई है। हालांकि समय रहंदे अग ते काबू पा लिया गया, कोई भी जानी नुकसान नहीं होया, लेकिन इस हमले की चारे पासों निंदा हो रही है। अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की है ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ सामने आई है, जिस तो बाद भारत दे वल्लों इस दी सख्त शब्दां च निंदा की गई है ते अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की है। सैन फ्रांसिस्को दे विच भारतीय कौंसुलेट दा एक दफ्तर है जिसनूं रात वेले अग लगाई गई है। हालांकि समय रहंदियां अग ते काबू पा लिया गया, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होया, कोई जानी नुकसान नहीं होया। रात वेले यह हमला होया सी। तो इस पूरे हमले की निखेधी की जा रही है वख-वख धिरां दे वल्लों। अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की है। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी तक क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है? कोई पहचान हो पाई है? कोई और सीसीटीवी इस मामले में सामने आया है? क्या कुछ और जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब तक सिर्फ अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस मामले की कड़ी निंदा की गई है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि इस पूरे हमले की जांच करने के लिए NIA, जो भारतीय जांच एजेंसी है, वो इस मामले की जल्द जांच कर सकती है। आपको याद दिलाते, इससे पहले लंदन में भी जो भारतीय उच्चायोग का जो हमला हुआ था उसकी जांच भी NIA ने की थी और उस टाइम में CCTV फुटेज की तस्वीरें जारी की गई थी। लेकिन फिलहाल इस हमले के पीछे कौन लोग हैं ये अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये पहली बार इस कॉन्सुलेट पर हमला नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में इसी कॉन्सुलेट पर अब से कुछ महीने पहले तोड़फोड़ हुई थी और वहां पर खालिस्तानी जो कथित झंडे हैं वो लगाए गए थे। उसके बाद भारत ने जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं उनको समन भी किया गया था इस पूरे मामले को लेकर और भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। लेकिन एक बार फिर से इसी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है। हालांकि इस बार वहां पे आग लगाई जाती है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय माना जा रहा है। इस मामले को लेकर भी भारत जल्द ही अमेरिकन जो एम्बेसडर यहाँ पर हैं या जो होंगे सीनियर डिप्लोमेट जो होंगे उनसे इस मामले को रेज किया जा सकता है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी खालिस्तान समर्थकों ने कुछ पोस्टर्स जारी किए हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स, भारतीय राजदूत और कौंसल जनरल की तस्वीरें जारी की हैं, जो कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। जी शैलेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे कि जो दूसरे देशों में, अमेरिका में या लंदन में भी इस तरीके का अटैक हुआ था जहां पे तिरंगा उतारने की कोशिश हुई थी, तो इन देशों में जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं या फिर जैसे ये कॉन्सुलेट पे हमला हुआ तो वहां पर किस तरीके की सिक्योरिटी रहती है? इस तरीके का हमला होना अपने आप में बहुत बड़े सवाल इस पर खड़े होते हैं, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी क्या नहीं होती, क्या इंतजाम नहीं होते? देखिए, सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, जो सुरक्षा का मुद्दा है, ये इंश्योर कराना होस्ट गवर्नमेंट यानी कि इस मामले में अमेरिकन सरकार का काम है कि जहां पर भारतीय दूतावास हो, भारतीय उच्चायोग, भारतीय कॉन्सुलेट हो,
और वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अमेरिका सरकार की है। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि जब पिछली बार इसी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था, भारत ने इस पे विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन उसके बावजूद फिर से एक बार वैसा ही हमला होता है और इस बार आग भी लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये खामियां नजर आती है अमेरिकी सरकार की तरफ से कि वो एश्योर नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि उनकी तरफ से बयान भी जारी किया गया है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि अमेरिकन जो सरकार है, जो सैन फ्रांसिस्को की सरकार है, वहां पर पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, चाहे एम्बेसडर तरनजीत संधू हो या फिर काउंसल जनरल हो, उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है, क्योंकि अगर इस तरह से पोस्टर जारी किए जाते हैं और खालिस्तान से उनको जोड़ के, इस पोस्टर से जोड़ के उनको देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। और माना जा रहा है कि इसी बीच भारत ने कनाडा सरकार से भी विरोध दर्ज कराया है इस मामले को लेकर, जहां पर पोस्टर्स में इंडियन डिप्लोमेट्स की तस्वीरें जारी की गई। बिल्कुल इसी पर एक और सवाल है शैलेंद्र। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि विदेश मंत्री ने कनाडा और पाकिस्तान को लेकर काफी सवाल भी खड़े किए और ये तक कह दिया था कि इस तरीके से अगर ये चीजें जारी रहती हैं या इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो भारत इसका जवाब देगा। तो क्या जो अमेरिका में घटना हुई है उसके बारे में भी कोई एक्शन भारत की तरफ से नजर आ जाता है? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां विजिट करके आए हैं, कई तरीके के समझौते भी हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने ही अमेरिका दौरे पर गए थे और बाइडेन से उनकी मुलाकात भी हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति से और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और भारत ये उम्मीद करता है कि जो भारतीय दूतावास हैं, भारतीय मिशन या भारतीय जो डिप्लोमेट्स वहां पर डिप्लॉयड हैं, जो काम करते हैं वहां पे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी बीच आपको ये याद दिला दें कि अब से कुछ महीने पहले इंडियन जो मिशन लंदन में है वहां पर हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में जो यूके का मिशन यहाँ दिल्ली में है उसकी सुरक्षा को घटाया था। तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोसिटी, यानी कि जैसा वहां पे हमें सुरक्षा मिल रही है हम उनको वैसी सुरक्षा देंगे, इस तरह का मैसेज भारत ने दिया था। लेकिन अमेरिका के इसमें देखना होगा कि अमेरिकी सरकार क्या एश्योरेंस देती है इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत सरकार को, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो भारत सरकार है, विदेश मंत्रालय है और जो इंडियन मिशन यूएस में है, वो वहां पर अमेरिकी सरकार के साथ इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। जी शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। हमला होया है भारतीय कॉन्सुलेट ते सैन फ्रांसिस्को च पहला हमला नहीं है, इस तो पहला भंनतोड़ की गई सी मार्च दे विच ते हुण अग लगाई गई है। रात वेले दी एक वीडियो सामने आई है, निंदा चारे पासियां तो की जा रही है। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿਮਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ USA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੜੀ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਨਪਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ 100 ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੜ ਜੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ SFJ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ SGPC ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਡ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸਐਫਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੇਖੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इंडियन काउंसलेट सैन फ्रांसिस्को में जो आगजनी करने की कोशिश की गई, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के और सिखों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। काउंसलेट जो है वो एक आशा की किरण होता है अपने लोगों के लिए, वो एक सहायता का केंद्र होता है अपने लोगों के लिए। और जिस कारण ये मैसेज दिया जाने की कोशिश कर रही है, कल कैनेडियन एम्बेसडर और उनके डिप्लोमेट्स के साथ जिस तरह से उनकी फ़ोटो डालकर उनको टारगेट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कनाडा के अंदर एक सिख का कत्लेआम में स्टेट का हाथ है, ये पूरी तरह से गलत है। भारत स्टेट सिखों की जान बचाने में विश्वास रखता है। भारत ये वो मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में फंसे हुए सिख, अफ़गानिस्तान नेशनलिस्ट थे, उनका कोई भारत से नहीं था, लेकिन मूल तौर पर भारत उनका धर्म था। इसलिए सिख धर्म के नाते भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपने जहाज भेजकर उनको बाहर निकाला। भारत सिखों को बचाने में विश्वास रखता है, ना कि उनका नुकसान पहुंचाने में। इसलिए ये जो लोग कर रहे हैं, ये भारत के भी दुश्मन हैं, सिखों के भी दुश्मन हैं, और ये ISI की हालतों में खेलने वाले लोग हैं। मैं विदेशों में बैठे सिखों से आग्रह करता हूँ, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। हमारे जो पार्टनर
देश जो हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटी है, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दे, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए है। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हमले को पहला हमला नहीं है, लगातार हमले हो रहे ने। 2 जुलाई यानी कि जो ताज़ा हमला है सैन फ्रांसिस्को ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਗਏ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 17.60 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 200 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 55 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 17.60 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 17.60 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 17.60 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਲਾਸਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਤਕਰਾਰ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜਲਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ
ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਛਾਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਏਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਵੀਟ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਸੀਐਮ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੂ ਦੀ ਨੀਡਫੁਲ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਦ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਫੈਂਡਡ। ਨੰਬਰ 1 ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ, ਪਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਫॉर ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਧਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਆਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਐਂਗੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਲਿੰਕੁਐਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿੰਕੁਐਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਦੇ ਹੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ ਆਰਡਰ 37 ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰਡਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਕੈਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਪਾਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜੀ ਫਰੋਮ ਐਮਐਲਏ ਫਾਰਮਰ ਸੀਐਮਸ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਸੇ ਲਈ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ? ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਾਊਗੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੇਵਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਕੁਐਂਸੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹੋਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2020 ਗੇਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਸ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਟਰ। ਬਾਕੀ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਟ ਵਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ 1983 ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਡਿਊਜ਼ ਐਕਟ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਫਰੋਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਛਾਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कनाडा ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਿਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦ ਯੈਲੋ ਲੀਵ, ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कनाडा ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਲਿਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦ ਦ ਯੈਲੋ ਲੀਵ, ਨੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਝੜਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਲ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਲ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੀਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਲ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। Thank you.